remercie infiniment. Maintenant, Madame, Monsieur, à présent, c'est une retransmission en direct. Il s'agit du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui s'est rendu au Parlement égyptien. المطالب الجماهيرية ذات الأولوية، ولقد استهدف البرنامج في أن تكون الفترة القادمة هي فترة الانطلاق، وطرحت الحكومة هذا البرنامج تحت شعار مصر تنطلق. ولقد التزمت الحكومة بإطلاع الشعب المصري ونوابه الموقرين على موقف تنفيذ برنامج عملها، فقدمت 3 تقارير لمجلس النواب الموقر في هذا الصدد، وكان آخرها في نوفمبر 2020 عما تم تنفيذه خلال عامين من عمل الحكومة. وضم برنامج الحكومة العديد من المحاور الرئيسية التي تعكس تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، وسأستعرض الآن بعض مما تحقق من إنجازات في كل محور على مدى أكثر من عامين من عمر الحكومة، وسيكون لدي مجلسكم الموقر الفرصة لاستعراض تفاصيل أكثر من هذا البرنامج مع كافة السادة الوزراء المعنيين. واسمحوا لي في قبل أن أبدأ في استعراض الإنجازات أن نقول أن عمر هذه الحكومة وهو 2.5 عام، منهم عام وهو العام الماضي والذي تعون جميعا أنه كان من أصعب الأعوام التي مرت على تاريخ البشرية جمعاء، وهو العام الذي شهد ظهور جائحة كورونا. وبالتالي فإن الحكومة المصرية وبالتنسيق مع مجلسكم الموقر عملنا معا سويا على تجنيب مصر والشعب المصري الآثار شديدة السلبية التي رأينا العالم كله يعاني منها خلال نفس الفترة. وبالتالي فإن عمر هذه الحكومة وهو 2.5 عام، منهم عام كان شديد الاستثنائية وشديد الصعوبة في التعامل مع جائحة قاسية وما زالت تلقي بظلالها على العالم كله. واسمحوا لي أن أبدأ في عرض بعض من إنجازات الحكومة في المحاور التي كنا قدمناها كمحاور لعمل هذه الحكومة. المحور الأول وهو كان حماية الأمن القومي المصري، ويتضمن تحقيق الاستقرار الأمني. ولقد حرصت الحكومة على تعزيز جاهزية واستعداد القوات المسلحة المصرية على نحو رفيع المستوى لتأمين وحماية الأمن القومي المصري، فضلا عن استمرار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية. وفي مجال الأمن المائي كان نصب عيننا كحكومة كيفية الحفاظ على كل قطرة مياه التي تمثل كل منها الأمن المائي لهذا الوطن. وبالتالي فقد حرصت هذه الحكومة على التوسع بصورة كبيرة جدا في إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي والمياه المعالجة، حيث تم الانتهاء في خلال فترة 2 من 53 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة لمياه الصرف الصحي في محافظات أسيوط وأسوان والفيوم والمنيا وبني سويف وسوهاج والأقصر بتكلفة إجمالية فاقت 9 مليار جنيه، وبطاقة إجمالية 1.2 مليون متر مكعب يوم، بالإضافة إلى العديد من المحطات الجديدة التي تم تنفيذها في باقي qui ont été érigées dans tous les gouvernorats. 7 autres stations d'eau et pour la distillation de l'eau et la purification de l'eau de mer à Matrouh et dans la mer Rouge, avec une capacité de 250 000 litres cubes. Et ceci pour l'avantage de 1,3 million citoyens. Et en ce qui concerne l'énergie, il y avait beaucoup d'autres accomplissements dont le gaz naturel ainsi que toutes les autres activités. Après s'être cumulées de façon individuelle, ainsi que toutes les énergies avec les investissements de 34 milliards de livres égyptiennes, ainsi que d'autres énergies renouvelables avec des investissements qui ont 2 milliards de livres.
outre les autres investissements de la section privée et qui ont contribué à 18,2% d'avantages. Et dans ce sens, la Banque mondiale a déjà annoncé en 2019 que le projet de l'énergie solaire à Benben a reçu le prix du meilleur projet, et le projet de 32 stations de distillation ont été achevées avec la contribution du secteur privé. Plus de 3,7 millions de lignes pour relier l'électricité entre l'Égypte et le Soudan à 80 mégawatts, et dans l'autre étape sera 240 mégawatts pour être relié de l'électricité avec le sud du Valais. Les investissements qui ont été injectés dans la recherche pétrolière, 11 milliards de dollars, outre 50 milliards d'investissements dans les investissements de l'huile et de gaz. D'autres aussi projets pour la manufacturation et la fabrication des produits pétroliers ont été ajoutés, et notamment avec les conditions du coronavirus, on fait de l'Égypte un axe et un pivot et un hub pour ces projets de 415 milliards de dollars. Et dans le projet de la pisciculture, 68 millions de tonnes de liquide ainsi que d'autres huiles et produits pétroliers ont été ajoutés de 6%, outre la signature d'accords qui ont été signés pour la recherche et dans ce secteur. Le total de gaz naturel qui a été injecté était 4 862 milliards de mètres cubes, avec une augmentation de 28%. L'autosuffisance a été réalisée en gaz naturel dans plusieurs domaines. Le gaz naturel a été injecté dans 2,3 millions d'unités de logement, avec une hausse de 15% de notre objectif. 141 unités et places et régions ont été munies par ce gaz naturel. Et en 2023, l'Égypte va réaliser l'autosuffisance complète de toutes les matières pétrolières. On ne va pas avoir recours à aucune exportation. L'Égypte sera munie par son autosuffisance. Monsieur le conseiller, secrétaire général du Parlement, le chef du président du Parlement, l'autre axe du programme gouvernemental, c'est d'assainir le niveau du citoyen égyptien et surtout les moins nantis, et aussi la croissance démographique. Le plan de 2 sont convenables, a été accompli, et 1,6 million de femmes ont déjà contribué à ce programme, et plusieurs visites ont eu lieu sur le champ pour aboutir aux femmes. Et en ce qui concerne le logement, l'Égypte s'approche d'atteindre 1 million d'unités de logement en 5 ans ont été achevées. Dans les 2 dernières années, il y avait des injections d'investissement de 5 milliards de livres pour les logements, dont la plupart étaient pour le logement coopératif ainsi que les logements
coopératifs. 928 000 personnes ont eu la chance d'avoir fait partie de ce programme. En ce qui concerne les bidonvilles, 80 000 unités de logement ont été érigées pour remplacer ces bidonvilles. 159 régions ont été développées et d'autres unités de logement ont été fournies à ces bidonvilles et 342 000 personnes ont joui de ces chances et 83 000 jonctions et unités de drainage ont été construites, ce qui a bénéficié à 903 000 personnes, ainsi que les autres régions de nouvelles agglomérations. Ils ont été munis de projets d'investissement pour investir dans ces nouvelles agglomérations et fournir 90 milliards de livres égyptiennes pour la rénovation de 28 villes, dont Al-Alamein, la nouvelle Al-Alamein, la nouvelle capitale administrative, l'ouest de Ménia, ainsi que toutes les villes que vous avez déjà suivies. Le gouvernement a porté beaucoup d'avantages pour les terrains dans les nouvelles villes pour ériger des unités de logement. Outre de commencer dans le développement du Caire islamique et historique et surtout le triangle de Maspero, le Magra al-Ayoun ainsi que la place Tahrir et une nouvelle corniche sur les rives du Nil. Le programme du gouvernement en 2022 voulait construire les réseaux de drainage à 100% dans les villes urbaines. Nous avons atteint jusqu'à maintenant à 96% de nos objectifs et 38% dans les petits villages. Et en ce qui concerne l'assainissement des eaux, les eaux potables, 1 750 000 litres cubes dont des réseaux tout au long de plusieurs kilomètres ont été érigés et 98 projets ont été mis en application et 626 réseaux ont été aussi construits et 2242 kilomètres ont été érigés pour plusieurs citoyens à l'ordre moyen de 10 milliards de livres et 16 millions ont bénéficié. Et dans le métro, dans le secteur de métro, ainsi que les moyens de transport et le train électrique, nous entendons fournir un nouveau service en achetant et en fournant 232 wagons et des locomotives pour cargaison, ainsi que le relier de façon électrique dans les feux, ce qui s'avère très sûr, et pour aussi construire un nouveau réseau pour servir aux nouvelles agglomérations, telles que le projet de le train électrique express et qui va relier les villes à l'ouest et à l'est du Caire. Alexandrie aussi va revoir le monorail et le tramway, ainsi que les autres réseaux routiers. 1600 kilomètres vont être assainis et renouvelés.
Nous avons déjà mis en application les projets pour la rénovation de ces trajets et qui se sont avérés à 4500 km. Dans la lumière de cet avantage, l'Égypte a eu nous étions dans la position 113 et maintenant nous sommes dans la 28e poste. L'Égypte a fait cet élan dans la qualité des routes et des transports. Et plusieurs autres services ont été renouvelés, ainsi que les cargaisons, en ajoutant 133 wagons et locomotives, ce qui a redoublé les cargaisons qui ont été transportées dans les 2 dernières années. Les passagers ont atteint 532 000 de personnes qui ont bénéficié, ainsi que 100 nouveaux wagons et des locomotives qui ont été renouvelés, ainsi que les passages à niveau qui ont été modernisés à 461 passages à niveau. Le secteur de transport, plusieurs autres stations ont été munies pour le métro. On aussi en inaugurant le métro, le sous-sol, et avec une augmentation majeure dans les 2 dernières années. Et le projet de train express qui va aboutir à Belbès. Et aussi, nous avons signé un mémorandum pour le premier réseau de trains express dans la République. Plusieurs autres projets et programmes dans la sûreté sociale. Au point de mire de notre programme sont les moins nantis qui ont été couverts par la protection sociale, des protections matérielles ainsi que d'autres indemnisations, et 3,6 millions de familles ont bénéficié de ces primes lors des 2 dernières années. 44 associations et sociétés ainsi et des crèches ont été renouvelées pour les personnes aux besoins spéciaux, ainsi que le renouvellement des centres de femmes qui sont sujettes à la violence. D'autres sociétés et d'autres institutions ont eu un renouvellement, ainsi que la mise en application de plusieurs autres débouchés pour la consommation d'approvisionnement. 1000 autres débouchés ont été ajoutés pour s'étaler à 1700 débouchés qui donnent des chances d'occasion et ouvrent des chances d'occasion, et 225 bureaux d'approvisionnement ont été renouvelés. La subvention du pain a atteint 113 milliards de livres égyptiennes dans les 2 dernières années. Les efforts de développement au sud de l'Égypte, les projets qui ont été injectés dans cette région et jusqu'à l'an 1920, plusieurs projets ont été érigés et construits dans le Qina et Sohag, tout en fournissant plusieurs chances de travail. Le président a déjà lancé le programme de la vie décente pour les personnes les plus démunies et qui s'étale sur 5 gouvernorats avec des investissements d'1 milliard de livres, ainsi que la mise en application de 400 projets de parmi 600 projets. Le président a enjoint d'avoir recours à la 2e étape dans 50 centres dans les gouvernorats de la République qui vont toucher 18 millions de citoyens.
L'État a essayé de fournir toutes les aides pour les citoyens et parmi les indices principaux, de fournir un revenu pour un revenu minimum pour les personnes les plus démunies en 2019 et la diminution de la pauvreté en Égypte depuis 1999, soit depuis 20 ans. Le niveau de la pauvreté a diminué à 32%. Et ceci a eu lieu dans plusieurs États et plusieurs gouvernorats de l'Égypte. En ce qui concerne troisième axe, le développement économique. Et nous avons déjà réussi à faire 100% de la réforme économique. Le déficit budgétaire s'est rétrogradé à 7,9% de PNB. En ce qui concerne les efforts et les actes entrepris par le gouvernement dans la lumière de la pandémie du coronavirus, d'autres activités ont eu un taux de croissance stable. 324 milliards ont été injectés dans les secteurs et les investissements, des investissements qui ont été projetés dans 7220 projets depuis le 2018 et jusqu'à décembre 2019 avec un investissement de 529 milliards. L'économie et la réforme économique a déjà essayé d'abaisser, de diminuer l'inflation et qui a atteint 5,7% et qui s'avère le taux le moindre depuis 2017. Ainsi que les denrées qui sont à la portée de tout le monde. Et vous avez déjà vu, lors de la pandémie du coronavirus, il n'y avait aucune pénurie parmi les denrées principales parce que le gouvernement a essayé de fournir toutes les denrées de première nécessité. Et en ce qui concerne les sources de l'approvisionnement, des réformes ont eu lieu dans les impôts et les taxes, parmi lesquels on cite le secteur non gouvernemental et non officiel, les compagnies et les sociétés qui ont été amalgamées dans les 2 dernières années, 433 compagnies, et il y avait beaucoup de réconciliation de 2600 procès de taxation. Le financement du taxation est de 25% du financement extérieur et qui est suivi à travers un taux très fixe ainsi que des facilités qui sont octroyées à tous les financements. En 2020, le gouvernement, 82% des projets qui sont investis à travers des crédits, ils sont menés à terme et 18% ont été sur la bonne marche. En ce qui concerne la base des données, avec la contribution avec les fonds de souveraineté en 2018 qui a été créé et a déjà fait un investissement étranger en 2018 après la création de la plateforme entre l'Égypte et les Émirats à un taux de 20 milliards de dollars. Et en ce qui concerne dans les projets avec le partenariat entre les secteurs privés et les secteurs publics, 2 projets, le port de 6 octobre ainsi que le nouveau bâtiment de l'université de Ain Shams, et 24 écoles ont été construites
Les investissements étrangers directs, malgré la pandémie, ont abouti à 14 milliards de dollars et l'établissement de 44 nouvelles compagnies, dont 6 727 d'investisseurs étrangers et de 8,3 milliards de dollars, ainsi que d'autres compagnies d'investisseurs égyptiens et d'autres investissements de plus de 10 milliards de livres ont été aussi ajoutés lors des 2 dernières années, dont 4 milliards pour la mise en application de 21 projets de 2018 à 2020. Une plateforme gouvernementale a été lancée pour les investisseurs, pour avoir tous les plans d'investissement dans une carte unifiée, et ceci dans les efforts déployés par le gouvernement pour construire 5 complexes industriels pour les petites et moyennes industries et 2290 unités amis de l'écologie et de l'environnement et qui suivent ces nouvelles directives. En ce qui concerne les projets et petites et moyennes et minimes projets, 2,3 millions de personnes ont eu profit de ces projets jusqu'à 2020. 3,6% étaient dans l'objectif de ce programme. Le financement pour ces projets a atteint 10 milliards de livres égyptiennes pour 409 projets pour des chances de travail. Et en ce qui concerne les efforts de l'État, nous avons fourni 8 milliards de livres pour des projets ainsi que des chances de travail qui ont été redoublées et de 17,2 milliards de livres dont des bénéficiaires étaient plusieurs citoyens, ainsi que les paysans qui ont bénéficié aussi pour le veau en 2018 jusqu'à 2020. Et le président a enjoint de redoubler ce projet pour les bovins. 4 milliards de livres égyptiennes ont été destinés. Le taux de chômage a diminué en 2020 et ensuite la pandémie de coronavirus ainsi que sa première étape, le taux de chômage a revenu à 9,6%. Mais avec les étapes entreprises par le gouvernement et entre juillet à septembre, nous avons repris le 7,3% seulement de chômage. 370 compagnies ont bénéficié d'investissements de 30 milliards de livres. Nous avions un grand problème pour les compagnies en faillite et qui avaient des prêts et des crédits débiteurs. Nous avons fait rembourser ces comptes en 2 ans seulement et nous parlons maintenant les fardeaux de l'année dernière étaient à 20 milliards pour ne pas licencier les gens pour qu'ils ne soient pas des victimes du coronavirus. Les exportations non pétrolières dans les 2 dernières années ont atteint 50 milliards de dollars. Le gouvernement a aussi tranché dans le dossier de trancher dans les luttes entre les ministères, les différents ministères, entre les institutions. Nous avons tranché dans ce dossier et nous avons fait une sorte de réconciliation de 520 milliards de livres égyptiennes entre le ministère du Financement ainsi que le pétrole et l'électricité.
Dans la période récente, nous avons remboursé à l'investissement des indemnisations et des assurances. Nous avons remboursé 1 milliard de livres entre l'électricité et le pétrole. Et en ce qui concerne la performance du gouvernement, nous sommes dans notre chemin pour se transférer vers la nouvelle capitale administrative pour hausser la performance et le développement et ainsi la mise en application et l'assainissement des données et la compétence même des employés. C'est une sorte de révolution de lutter contre ces problèmes et de le reconnaître, ainsi que savoir comment le gouvernement, lorsqu'il est transféré vers la nouvelle capitale administrative, nous savons qu'il y aurait beaucoup de problèmes et la non-compétence qui se trouvait dans ce secteur, et nous savons très bien comment on va rectifier tous ces problèmes pour arriver à une autonomisation de ce secteur. Et nous sommes en train de finir tous les ministères pour se transférer vers la nouvelle capitale administrative. Des stages et 42 000 personnes ont eu des stages pour hausser leur performance, ainsi que l'autonomisation de plusieurs données pour les nouveau-nés, ainsi que les procès et le développement des services pour les expatriés ont eu lieu, une sorte d'assainissement. Et le ministère de l'Intérieur a déjà fait de nouveaux secteurs pour le tract des véhicules. Et pour la numérisation de plusieurs plateformes ont été construites pour garantir les données ainsi que lutter contre la corruption. Le quatrième axe, la construction de l'homme, l'individu égyptien. 18 plateformes culturelles ont été ouvertes et inaugurées pour développer ces secteurs et ces centres dont l'éducation et la pédagogie. 1,350 million tablettes ont été fournies pour les étudiants du premier secondaire. Le ministère de l'Éducation a déjà fait beaucoup de projets dont le e-learning. 26 000 classes ont subi aussi des assainissements et des amendements. 9 écoles du Nil ont été établies et 41 écoles égypto-japonaises ont été érigées en 2019. 11 écoles pour la polytechnique et pour l'électricité et la gestion de l'hôtellerie ont été construites et des partenariats ont été signés avec le secteur privé et la construction de plusieurs autres écoles dans les pays, dans les villages. Nous allons avoir lors de cette année dans chaque gouvernorat une université gouvernementale et dont Wadi Jadid et Matrouh et Luxor, l'université de la mer Rouge qui va être activée. D'autres décisions ont été adoptées pour la construction de 8 universités privées, dont 45 facultés en 2020 pour répondre à toutes les nouvelles et les modernes technologies et la polytechnique
techniques, la médecine et toutes les autres technologies qu'on voit maintenant. L'État a déjà beaucoup d'universités, a eu des projets et dont l'université de Salman Al-Galela, le Nouvel Alamein. Nous avons commencé l'année scolaire et l'année universitaire pour faire une compétition avec le monde en entier dans la culture et la technologie à travers le partenariat avec des universités internationales. Et nous avons fait un grand élan. Ce sont les universités technologiques pour contribuer à notre éducation technique à Roussna et Beni Souef, ayant comme un objectif d'avoir une université technologique dans chaque gouvernorat, outre les universités nationales ou locales que le président a enjoint d'y construire 15 universités locales pour assimiler les jeunes qui ont eu leur bac et veulent continuer leur domaine universitaire. Le président de la République a lancé le système d'assurance médicale à Port Saïd en 2019 et qui couvre maintenant les citoyens de ce gouvernorat. 41 hôpitaux ont été assainis et lors de cette année, nous allons commencer dans ce même système dans les autres gouvernorats. 305 unités vont être érigées dans plusieurs autres provinces pour les unités sanitaires et les unités de services santé. Nous avons déjà développé 26 autres hôpitaux dans les provinces Ismaïlia, Port Saïd, Ismaïlia, Giza, Kafr Sheikh, Al-Bahira, Al-Minya, le sud du Sinaï, ainsi que 6 nouveaux qui ont été augmentés. Les autres hôpitaux qui relèvent de l'assurance médicale et privée dans le cadre du lancement de la campagne lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi pour la lutte contre l'hépatite C. 50 millions de personnes ont déjà eu ce dépistage et les personnes contaminées ont eu leurs médicaments. Et aussi, ce même dépistage a eu lieu parmi les étudiants du cycle secondaire et préparatoire, dont 7132 personnes ont été infectées par l'hépatite C et la plupart d'entre eux ont eu leurs médicaments et leurs remèdes. 4710 personnes sont atteintes aussi parmi les universités et l'hépatite C, avec l'hépatite C. Le dépistage prématuré dans les écoles primaires a eu lieu et nous avons déjà dépisté 7 millions d'étudiants. Et en ce qui concerne le domaine de la femme, nous avons fait aussi le dépistage pour les femmes dans plusieurs gouvernorats, dont 4000 femmes sont atteintes par la maladie. 470 000 d'opérations et d'interventions chirurgicales ont été menées dans le projet du service des interventions chirurgicales sans bénéfice. 470 000 interventions chirurgicales dont cardiaques, le service cardiaque ainsi que le service auditif. En ce qui concerne la diplomatie égyptienne a continué sa lutte contre toute autre atteinte contre la suprématie de l'Égypte, y compris le dossier de la Libye.
Et nous avons déjà fait une sorte de diplomatie et de politique équilibrée entre tous les partenaires de l'Égypte pour sauvegarder aussi le Golfe, ainsi que la position de l'Égypte qui était très équilibrée. Et notre service est réactiver la position de l'Égypte internationale pour la lutte contre les litiges et le tranchement des litiges. Dans ma dernière parole, je voudrais bien étaler nos efforts contre la pandémie de coronavirus. Le Conseil ministériel a adopté plusieurs décisions dans notre politique contre la pandémie lors de deux axes: sauvegarder la santé du peuple, mais en même temps de sauvegarder aussi la réforme économique et les structures économiques. Et si on a fait comme plusieurs pays d'avoir recours à une sorte de fermeture globale, alors maintenant on n'aurait jamais imaginé le pire. C'est pour cela que grâce à Dieu, nous avons atteint le meilleur niveau de la lutte contre le coronavirus et nous étions l'un des pays, les meilleurs pays qui ont eu une intervention contre le coronavirus. L'Égypte est le deuxième en 2020, le deuxième pays dans le monde en ce qui concerne la croissance, le taux de croissance économique. Tous les États ont eu une croissance moindre et en négative, mais l'Égypte, en 2020, a réalisé, après la Chine, la deuxième place dans le taux de croissance. Et c'est pour cela que nous avons eu une position très ferme contre le coronavirus et nous continuons aussi de le faire. Lors de cette pandémie, 11 milliards de livres ont été injectés dans le service médical et notamment 2,8 millions ont été injectés dans le service des assistances médicales dans le secteur médical pour lutter contre le coronavirus. 340 hôpitaux ont été mis à la disposition de la pandémie. 77 hôpitaux ont été transformés en des hôpitaux de confinement et d'isolement. Et nous avons déjà mis beaucoup de centres de jeunesse pour la disposition du ministère de la Santé. Nous avons aussi consacré plusieurs denrées et notre réserve stratégique en denrées principales était adéquate pour 4 à 6 mois. Et le sucre ainsi que les viandes et les bovins était pour 6 mois, était adéquat pour 6 mois. Le blé qui a atteint 3,6 millions de tonnes ont été aussi à la fourniture de personnes. Le ministère de l'Intérieur a lancé la deuxième étape de la campagne Nous sommes tous un et pour la fourniture de denrées alimentaires ainsi que les autres débouchés mobiles et stables qui ont été injectés par l'armée égyptienne pour la fourniture de ces denrées et pour aussi alléger le fardeau de cette pandémie. Plusieurs plans ont été adoptés ainsi que le financement de 50 milliards de livres pour le secteur touristique et le logement et 20 milliards ont été remboursés à la bourse pour réactiver le marché avec le partenariat avec la Banque centrale. Et malgré les conditions, mais nous avons augmenté les salaires des employés et le taux aussi
d'exemption des taxations ont été menées. 9 000 personnes ont bénéficié de ce service. Le service de l'électricité a eu aussi beaucoup de subventions et notamment dans les centres de jeunesse en ce qui concerne les locataires. Et dans cette étape, 142 000 familles ont bénéficié de la compagnie et de la campagne de plusieurs associations. 20 millions de services ont eu lieu, dont 64 millions de personnes ont bénéficié. La Banque centrale a eu beaucoup de conditions pour la pandémie, et c'est de reléguer au deuxième plan à plusieurs autres crédits, ainsi que l'exemption de taxation pour 6 mois dans les charges, et ainsi que les services de cellulaire et la mise en application de projets qui ont été injectés dans l'aviation, le secteur de l'aviation, qui ont eu beaucoup de dégâts lors de la pandémie de coronavirus, et surtout sur les places et les sites touristiques, et de permettre que les hôtels entrent en fonction à 80%, à condition d'avoir les précautions nécessaires dans ce secteur, et la mise en application des directives du président. Nous avons déjà injecté une prime de 1 500 livres aux personnes journalières à travers les centres de poste et les ouvriers pour avoir leur salaire dans les secteurs qui ont eu des dégâts. Les industries aussi ont subi une aide de 10 milliards pour les financements, ainsi que 3 milliards pour les projets d'exportation. Nous avons aussi diminué les factures de gaz et d'électricité pour 3 mois, et avec vous, nous avons déjà adopté plusieurs lois pour lutter contre la pandémie. C'est à travers aussi des épargnes dans les services du gouvernement. Nous avons assuré 30 000 personnes et citoyens compatriotes égyptiens ont été récupérés vers l'Égypte. Lors de ces conditions, nous avons essayé de répondre à tous les rumeurs qui ont porté atteinte à l'Égypte pour intensifier les campagnes de lutte et de prévention contre le coronavirus. Et sans parler de l'État, il y avait beaucoup d'autres, plusieurs États ont déjà fait saluer la performance de l'Égypte, et notamment l'organisation Fitch en ce qui concerne les marchés de l'Égypte. L'Égypte est l'un des marchés croissants et qui garde son taux de croissance en élévation en 2020 et 2021 aussi. Plusieurs rapports de l'ONU et pour la femme en octobre 2020 pour la réponse
dans le nord de l'Afrique et s'est soldé à ce que l'Égypte est le seul pays qui a enregistré des services ainsi que des préventions mettant en lumière la violence contre la femme ainsi que la sûreté et les préventions pour entreprises lors de la pandémie. L'Égypte était le deuxième et le quatrième en Afrique, le deuxième en Afrique en ce qui concerne les préventions adoptées par l'Égypte. Je ne veux pas dire plus, mais le monde en entier voit que l'économie égyptienne est ceci dû à notre réforme économique et marche à pied sûr malgré la pandémie du coronavirus, mais notre économie a été ferme devant ces conditions. Je voudrais bien clôturer mon allocution en disant que nous avons, dans la lumière de ces conditions très dures, notre économie a lutté contre ces conditions pour réaliser un taux de croissance positif malgré ces conditions. Mais en tant que gouvernement, nous savons que notre chemin est très long pour réaliser le développement et l'ambition auxquelles nous aspirons. En tant que gouvernement, nous faisons face à plusieurs difficultés qui sont de 50 ans et nous avons eu des dossiers. Nous aurions, de point de vue politique, de ne pas les attaquer, mais nous avons tâché avec beaucoup de transparence, de résoudre les enjeux et les défis et d'adopter des décisions pour résoudre ces problèmes. On aurait dû ne pas les regarder, mais nous avons eu recours à essayer de résoudre ces enjeux et de traiter avec beaucoup de transparence, avec beaucoup de dossiers et de les trancher et avoir la responsabilité de la résoudre parce que notre intérêt, c'est de résoudre et de servir à notre nation. Je termine en disant que le gouvernement possède une vision très claire pour les 3 prochaines années, dont les objectifs dans la continuité du taux de croissance et de retrouver les taux de croissance dans 6% avant le coronavirus et d'assainir les taux et les indices. Et il y a plusieurs projets économiques dont le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'attaquer et je vais dire les titres de ces projets et peut-être on va les étaler ultérieurement. Le premier projet, c'est le développement de tous les villages urbains et la campagne égyptienne dans les 3 prochaines années. Le président a dit que dans 3 ans, 500 milliards de livres sont destinés à ce projet pour finir tous les projets et premiers de base et préliminaires qui sont nécessaires dans les villages de l'Égypte. Le développement aussi de tous les canaux, et vous savez bien sûr qu'il y a une sorte d'aplanissement des profondeurs de ces lacs et de ces petites rivières pour avoir recours à l'irrigation moderne à 4 millions de faidans en Égypte. Le développement des villes déjà érigées telles que l'Asmarat et Bachir el-Khir, tous les projets auxquels on peut
contribuer pour renouveler et développer nos villes. La bonification d'1 million de faites-dents et finir le réseau de transport ferroviaire et le nouveau réseau qui se base sur les machines modernes ainsi que les véhicules modernes, que ce soit des voitures qui utilisent le gaz naturel ou bien l'électrique. L'augmentation aussi des exportations dans les 3 prochaines années et le défi qui persiste, c'est avec la continuité de la démographie et la croissance démographique, nous devons travailler ensemble pour faire face à cette démographie et rétrécir les chances et les taux de pauvreté. Lors de ces ambitions, et permettez-moi que je vous remercie pour votre attention à ce rapport et je serai à votre disposition vers la fin de vos discussions avec les ministres. Je serai à votre disposition de venir une autre fois pour discuter votre recommandation pour assainir la performance du gouvernement et tout ce que nous faisons. Je dis les mêmes paroles du président, ce qui a été achevé dans cette étape. Ce sont des accomplissements et qui sont un seul pas pour construire notre patrie. Je vous remercie. Je remercie infiniment le docteur Mostafa Madbouli, le Premier ministre, pour son communiqué du programme. الواقع الاقتصادي في مصر تحدي ضخم ولازم نعترف بده ونقبله ونعالجه. اطلعوا كلموا الناس وقولوا الموقف الاقتصادي ايه. زي ما الثورة ليها ايجابيات، الثورات بيبقى ليها سلبيات على مجتمعاتها. الارهاب والفساد كانوا عاملين